Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on different types of web and library, in which we saw that web 1.0, web 2.0 and web 3.0, right? So this topic has been finished in the last chapters, the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss our new topic, collaborative services, social networks, academic social networks, social tagging and social bookmarking. Okay, so while we are studying web 1.0, web 2.0 and web 3.0, simultaneously we are learning library 1.0, library 2.0 and library 3.0. So in between web 2.0 and library 2.0 is most important, because web 1.0 and library 1.0 was the earlier stage of web and library, and web 3.0 and library 3.0 is the future trend, future modification of web and library. But when we are focused on web 2.0 and library web 2.0 and library 2.0, at that time it is current trend which is going on in present, and that's why which kind of the facilities are come under this library 2.0, it is need to be discussed. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या व्हेरिएशनचा अभ्यास करत असताना त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं जे व्हेरिएशन आहे वेव 2.0, त्यालाच आपण लायब्ररी 2.0 असं म्हणतो. तर त्याच्याविषयी किंवा त्यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या अशा फॅसिलिटीज आहेत की ज्यांचा उपयोग आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळ्या कामांसाठी करता येत असतो. तर त्याच्यामध्ये बहुतांश कोलॅबोरेटिव्ह सर्व्हिसचा समावेश होतो. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्व्हिसेस which are provided by the library to their users, to attract their users toward the library, to provide the services to their users for making the effective use of library. And that is why different types of services which can be categorized as online as well as offline are provided to their users. Okay, so we will discuss on all these services. Then social networks means what and how this concept is most important. Then academic social network, social tagging and social bookmarking. Okay, so when we studied web 2.0, at that time we saw or we discussed on this concept. We saw that what is meant by the social bookmarking, social tagging. Now let's see in detail what is meaning by the in context of library 2.0. So let's see the definition of library 2.0 which is given here.
तर डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेली आहे परत लायब्ररी 2.0ची, आणि या अगोदर पण आपण याविषयी चर्चा केलीच आहे. So although one concise definition will never fit library 2.0, it can loosely be defined as a model for modernized form of library service that reflect transactions within the library world in the way service are delivered to users. Okay. तर अशा प्रकारे ज्यावेळेस आपण मॉडर्नायझेशन करत असतो लायब्ररी सर्व्हिसचं, त्यावेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस आपण युजरला प्रोव्हाइड करत असतो, आणि त्यामध्ये library services in library 2.0 are constantly updated and reevaluated to best serve library users. So in this way, not only generally services are provided by the library, but they always keep up to date and modified regularly, so that's why user will take the benefit from all these services. तर अशा प्रकारच्या ज्या वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस असतात त्या फक्त लायब्ररीमार्फत प्रोव्हाइड केल्या जात नाही, तर त्यांच्यामध्ये नेहमीच जे मॉडिफिकेशन आहे, त्याच्यानंतर अप टू डेट जे आहे इन्फॉर्मेशन ते करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जात असतो. सो लायब्ररी 2.0 also attempt to harness and library users in the design and implementations of library services by encouraging feedback and participation. Proponents of this concept expect that ultimately the library 2.0 model for service will replace traditional one directional service offering. Okay, so in this way we can discuss over library 2.0 and how it is most important and how it is help to make the strong relation between library and users. So in this way, this definition is given by the Wikipedia. You can understand this by reading this definition, what is meaning by the library 2.0. The term library 2.0 first coined by Michael Casey 2006. The 2006 मध्ये मायकल कॅसीच्या मार्फत, ओके, तर मायकल कॅसीच्या तर्फे ही कन्सेप्ट शोधण्यात आली 2006 मध्ये ऑन हिज ब्लॉग लायब्ररी क्रंच. त्याचा एक लायब्ररी ब्लॉग होता, त्याच्यामध्ये तो ब्लॉग लिहायचा, आणि लायब्ररी क्रंच या ब्लॉगमध्ये त्याने ही प्रथमतः कन्सेप्ट मांडली, जसं की वेब 1.0, वेब 2.0 आणि वेब 3.0 हे व्हेरिएशन आपण वेबमध्ये पाहतो. तर आपण जनरली सुरुवातीलाच सांगितलं की लायब्ररी अँड वेब आर सिमिलर वर्ड, because library is considered web and web considered as a library, so both are equal concept. So that is why on the base of web 2.0 it is need to coin, or it is invent in the field of library 2.0. so that is why this concept has been coined by Michael Casey in 2006. Refer to number of social and technological change that are having increasing impact upon libraries.
तर याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजिकल जो इम्पॅक्ट आहे तो लायब्ररीवर वाढत गेला आणि जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कशाप्रकारे आपण लायब्ररीचे सर्व्हिसेस इफेक्टिवली प्रोव्हाइड करू शकतो युजरला, हे लायब्ररी 2.0च्या माध्यमातून आपण पॉसिबल करू शकतो, हे आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट झालं. इन्क्रीजिंग इम्पॅक्ट ऑफ ओपन लायब्ररी स्टाफ अँड their cliently and how they could interact. And how they could interact when users come to the library another time, if they will know the technological information, they will use library by using the different types of technology, and if they don't know how to use the technology, then with the help of the library staff and librarians, they try to use different types of technology in the library. So what is the purpose behind that? To provide technological services, to increase the technology in the library. So it means when manual concept traditional library was function in the past, at that time a lot of time was wasted there, money was wasted there, and energy of user was wasted there. So to save the time, money, energy of users, it is need to increase the use of technology in the library, and this will result, it will save the time, money, energy of users, and it will make the effective use of library, right? Then the application of concept and technology of Web 2.0 applied to the library services, and collection is named as a library 2.0. तर अगोदरच आपल्याला आपण स्पष्ट केलं की लायब्ररी 2.0 and Web 2.0 are similar concept. When we apply Web 2.0 on library to make the effective use, to provide the effective service to the users, then it will become the library 2.0. Okay. तर वेब 2.0 पासून ज्या ज्या सर्व्हिसेस आपल्याला प्राप्त होतात त्या सर्व सर्व्हिस जर आपण लायब्ररी मध्ये इफेक्टिव्ह सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी वापरल्या तर निश्चित त्याचा उपयोग लायब्ररी आणि लायब्ररी युजर्सला होईल, आणि त्याच्यातूनच मग लायब्ररी 2.0 ही कन्सेप्ट उदयास येईल, हा त्यामागचा उद्देश होता. आता जर आपण असं म्हटलं की वेब 2.0 लाच लायब्ररी 2.0 असं म्हणतात, लायब्ररी आणि वेब हे सिमिलर वर्ड आहेत, तरी तो शब्द, तरी ती व्याख्या आपल्याला लक्षात आली असती, त्यांच्यामधला जो सहसंबंध आहे किंवा जे वर्ड आपण वाचतो वेब 2.0 अँड लायब्ररी 2.0 ही वेगळे वेगळे कन्सेप्ट आहेत का असा प्रश्न आपल्यासमोर निर्माण होतो. तर ते सिमिलर कन्सेप्ट आहेत, तर आपण ते दोन पद्धतीने व्याख्या त्याच्या करू शकतो किंवा अर्थ स्पष्ट करू शकतो. तर वेब 2.0 लाच लायब्ररी 2.0 असं म्हणतात, हे एक स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी देऊ शकतो. दुसरं स्टेटमेंट, लायब्ररीमध्ये इफेक्टिव्ह सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा लायब्ररीचा इफेक्टिव्ह यूज करण्यासाठी ज्यावेळेस आपण वेब 2.0 टेक्नॉलॉजी लायब्ररीमध्ये वापरतो आणि त्याचा उपयोग युजर्सला करून देतो, यालाच लायब्ररी 2.0 असं म्हणतात, अशी सुद्धा एक वेगळी व्याख्या आपण या ठिकाणी करू शकतो. तर सरळ सरळ अर्थ या ठिकाणी स्पष्ट होतो की वेब 2.0 इज नथिंग बट द लायब्ररी 2.0. इट इज कॉल्ड सिमिलर कन्सेप्ट, आणि त्यांना म्हणून
एक कन्सेप्ट असं म्हटलं जातं, एकसारखी कन्सेप्ट आपण त्यांना म्हणू शकतो. तर काहींचा त्या ठिकाणी गोंधळ होऊ शकतो. तर वेब 2.0 आणि वेब लायब्ररी 2.0 हे वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत असं काहींना वाटू शकतं किंवा काहींचा समज होतो, परंतु तसं नाही. हे आपण या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहिलं. Tools and technique. Conceptually speaking, library 2.0 is independence technology, given a fact that every library activity designed or built with the activity participant and feedback for its user community qualifies to the concept of library 2.0, and how your web 2.0 technology can help libraries to create collaborative participative environment that is necessary to deliver user-centric library services and to create new resources and build upon existing one using collective intelligence of users. Okay, so in this way we can give the information of tools and technique of library 2.0. Then tools and techniques used for evolving library 2.0 environment can be broadly be grouped into 5 categories described below as. So which services are considered here as a library 2.0? Okay, all these are called the tools of library then web 2.0, and second one is library 2.0. Okay, then there are some tools and technique of library 2.0 at the same way of web 2.0. तर ते टूल्स अँड टेक्निक कोणते आहेत ते 5 टूल्स अँड टेक्निकचा स्टडी आपण या ठिकाणी करणार आहोत. त्याच्यामध्ये आहे पहिलं जे आहे कोलॅबोरेटिव्ह टूल्स अँड टेक्निक. ओके, कोलॅबोरेटिव्ह सर्व्हिस प्लॅटफॉर्म. प्लॅटफॉर्म याच्यामध्ये येत असतं. त्याच्यामध्ये पहिला आहे सोशल नेटवर्किंग 1.1. ओके, सोशल नेटवर्क चा समावेश यामध्ये केला जात असतो कोलॅबोरेटिव्ह सर्व्हिस मध्ये. कोलॅबोरेटिव्ह मीन्स व्हेन two or more than two connectivity participants
groups are come together at that time, it is called collaborative collaborations. And when two or more than two services collaborate to each others, then it is called the collaborative service platform. Then social network is one of the one of the best topic under which come under the collaborative service. A social network service is a web-based software. It is a kind of web-based software. Web-based software असते that facilitate creations of virtual social network. हे virtual social network तयार करतं for communities of people who share interests and activities. त्यांचे इंटरेस्ट ॲक्टिव्हिटीज आयडियाज थॉट यामध्ये शेअर करत असतात और हु आर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द इंटरेस्ट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ अदर्स. ओके, सोशल नेटवर्कची डेफिनेशन या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विकिपीडियाने त्याची डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेली आहे आपल्याला. Most social network services are web-based interface that facilitate community of users to interact with each others, deploying tools such as chat, messaging, email, video, voice chat, file sharing, blogging, discussion group. तर यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या सोशल नेटवर्कचा समावेश होतो, तर चॅटच्या संबंधित, मेसेजच्या संबंधित, ईमेल, व्हिडिओ, ऑडिओ शेअरिंग, ब्लॉगिंग, डिस्कसिंग इत्यादी शब्द ज्यावेळेस आपण वाचतो तर ते कशा संदर्भात असतात हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येत असतं. आणि सोशल नेटवर्किंगसाठी या वेगवेगळ्या शब्दांचा उपयोग आपण त्या ठिकाणी करत असतो किंवा वेगवेगळ्या नेटवर्कचा उपयोग आपण त्या ठिकाणी करत असतो. MySpace आहे, फेसबुक आहे, डेली CS आहे, फ्रॅपर्स, फ्लिकर्स आहे, आर द सोशल नेटवर्किंग सर्विस दॅट आर व्हेरी पॉप्युलर. आणि ह्या सर्व पॉप्युलर सर्विसेस आहेत यांचा उपयोग करून आपण वी एक्सप्रेस अवर थॉट, इंटरेस्ट अँड आयडियाज to share each others on the social network platforms, and that is called the collaborations. Okay, दोन व्यक्ती, दोन वस्तू, दोन पदार्थ, दोन संस्था, दोन संस्थांचे विचार, व्यक्तींचे विचार ज्यावेळेस एकत्र येतात त्याच्यातून काहीतरी नवीन निर्माण होतं तर त्याला कोलॅबोरेशन असं म्हटलं जातं. आणि या कोलॅबोरेशनसाठी सोशल नेटवर्क ही खूप महत्त्वाचं प्लॅटफॉर्म आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत असतं. ओके, while MySpace and Facebook enable users to share themselves with one another, Daily CS enables users to share web resources and Flickrs enables sharing of pictures. Frappers is blended network that facilitate use of map, chat rooms and features to connect individuals. Social networking services could enable librarians and patrons not only to interact but also share and exchange resources dynamically in electronic environment. User can create account with the library network service, see what others users have in common to their information needs, recommended resources to one another. Besides, libraries can also recommend resources to users through the network based on similar profiles, demographics, previous access resources and host of data that users. The InfluNet Center have a Facebook page which includes link of relevant parts of center's website, links, RSS aggregation services and search applications. Okay,
तर अशा प्रकारे आपण सोशल नेटवर्किंगचा अभ्यास या ठिकाणी करू शकतो किंवा त्याविषयी माहिती या ठिकाणी प्राप्त करू शकतो. सोशल नेटवर्क जे असतात वेगवेगळे जे प्लॅटफॉर्म आपण वापरतो, जसं की फेसबुक आहे, फ्लिकर आहे, स्पेस आहे, अजून बरीच काही आहेत की याविषयी आपल्याला अधिक माहिती सांगायला नको, कारण की यांच्याविषयी आपल्याला माहिती आहे, कारण की डेली आपण त्यांचा कुठं ना कुठं यूज करत असतो आणि त्यामुळे एक कोलॅबोरेशन त्या ठिकाणी तयार होतं आणि कोलॅबोरेशन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होतो. म्हणून सोशल नेटवर्कची भूमिका त्यामध्ये खूप महत्त्वाची असते. त्याच्यानंतर टॅगिंग. ओके, टॅग इज कीवर्ड or term subject heading assigned to piece of information, pictures, geographic maps and blog entry, video clip etc. तर टॅग शब्दापासून टॅगिंग हा शब्द तयार झालेला आहे. तर कीवर्डला टॅग असं म्हणतात आणि टॅगिंग हे नाउन आहे. एखादी माहिती असेल तर त्याला आपण कीवर्ड देतो. सपोज न्यूज ज्यावेळेस आपण तयार करतो किंवा पोस्ट फेसबुकवर लिहितो, तर त्यावेळेस पोस्ट लिहिल्यानंतर खाली आपण टॅग, हॅशटॅग वगैरे वगैरे असे टॅग लिहून ठेवतो. म्हणजे ते टॅगचा उपयोग आपल्याला इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यासाठी, स्प्रेडसाठी ओके होत असतो. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण टॅगिंग वापरतो, तर टॅगिंगमुळे काय होतं, पहिली गोष्ट तो जो टॉपिक असतो तो हायलाईट होतो. दुसरी गोष्ट वन वर्ड इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त होते. देर इज नो नीड टू रीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आणि स्प्रेडिंगसाठी आपला टॅगचा उपयोग होतो, हॅशटॅग जे वापरतो आपण. सो अनेबलिंग कीवर्ड्स बेस्ड क्लॅरिफिकेशन्स अँड सर्च इन्फॉर्मेशन टॅग आर युजली chosen informally, personally by author, creator or by its consumer viewer community. सो हू प्रिपेअर द टॅग और टॅगिंग. टॅग कोण तयार करतं किंवा टॅगिंग सिस्टम कशी तयार केली जाते, तर यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो पोस्ट लिहितो, जो ऑथर असतो तोच टॅग तयार करत असतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे कीवर्ड्स तो त्या ठिकाणी देत असतो. जर तुम्ही फेसबुक पोस्ट लिहित असाल तर त्याच्यामध्ये त्याचा उपयोग केला जात असतो. ओके, तर अशा पद्धतीने टॅग म्हणजे काय ते आपण बघितलं. सेकंड त्याचा टॉपिक आहे. टॅग आर टिपिकली यूज फॉर रिसोर्सेस सच ॲज अ कम्प्युटर फाइल्स, वेब पेज, डिजिटल इमेज, इंटरनेट बुकमार्क्स इट्सेट्रा. तर टॅग्स कुठे कुठे वापरले जातात ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. टॅग्स आर यूज फॉर रिसोर्सेस सच ॲज डॅश डॅश दिलेलं असेल आणि त्या ठिकाणी मग वेगवेगळे शब्द दिलेले असेल. कम्प्युटर फाईल, वेब पेज, डिजिटल इमेज, इंटरनेट बुकमार्क्स हे तुम्हाला लिहावे लागतील किंवा चूज करावे लागतील. हे ऑप्शन असलेले इट इज अ राईट ऑप्शन. ज्या ऑप्शनमध्ये हे असतील त्यामध्ये हा पर्याय बरोबर असेल. आणि तिघ प्रकारचे क्वेश्चन यामध्ये होऊ शकतात. सिंपल क्वेश्चन, कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स स्वरूपाचा. वाइल कॅटलॉगिंग इज फंडामेंटल स्किल ऑफ लायब्रेरियन बट आर्ट ऑफ टॅग इसेन्शियली. ओके, कॅटलॉगिंग हे लायब्ररीचं स्किल असतं, परंतु टॅगिंग जे असतं ते सुद्धा त्याला इसेन्शियल आहे आजच्या जमान्यामध्ये. कारण की ज्यावेळेस आपण वेब वापरतो तर वेबचा वापर करत असताना टॅगिंग येणं आपल्याला आवश्यक आहे. ओके, so prerogative of users which enables them to assign keywords to piece of information or object. The users can define and categorize information based on his or her own perceptions of given piece of information.
तर कीवर्ड किंवा टॅगिंग जो असतो तो आपल्याला डिटेल इन्फॉर्मेशनविषयी माहिती देत असतो. जी पोस्ट आपण क्रिएट केली त्याविषयी जर आपण टॅग लिहिले तर ती पोस्ट कशाविषयी आहे तो सब्जेक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी क्लिअर होत असतो टॅगिंगवरून. त्याचा उपयोग पोस्ट ट्रेंडिंगसाठी केला जात असतो किंवा पोस्ट सर्क्युलेशनसाठी केला जात असतो किंवा व्ह्यू वाढवण्यासाठी केला जात असतो. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की टॅगिंग किती महत्त्वाचं असतं. कॅटलॉग ऑफ लायब्ररी 2.0 वुड अनेबल यूजर्स फॉलो बोथ स्टँडर्ड अँड यूजर टॅग सब्जेक्ट. ओके, तर यूजर त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅग डिसाईड करत असतो. तर ज्याप्रमाणे आपण यूजर्स वेगवेगळ्या प्रकारे टॅग वापरतो किंवा जो पोस्ट क्रिएटर असतो किंवा ऑथर असतो तो वेगवेगळे टॅग वापरून इन्फॉर्मेशन देण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो की जेणेकरून ज्यावेळेस आपण ते टॅग वाचतो त्याच्यावरून पोस्ट कशाविषयी आहे किंवा लिखाण कशाविषयी आहे या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी कळत असतात. त्यामुळे टॅगिंगला खूप महत्त्व आहे. वेब 2.0 मध्ये आपण ज्यावेळेस पाहतो while we are writing the email or we are writing the post on the Facebook or we are writing the report on somewhere, at that time we will create as author tag there, and this tag will help us to find out the information immediately on the web 2.0. आणि हे टॅगमुळे काय होतं मग इन्फॉर्मेशन आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत होत असते. So as introduced, Web 2.0 features into their library catalogs and options are rating the books as well as dynamic floor plans showing locations of subject areas with an aim to make the catalog more interactive tool. So in this way, catalog play an important role to find out the information from the library, whether it is online or offline library. Then keywords are also help, tags are also help to find out the information from the web or internet. तर अशा प्रकारचे जे टॅग असतात ते सुद्धा आपल्याला इंटरनेटवरील माहिती किंवा वेबवरील माहिती फाइंड आउट करण्यासाठी मदत करत असतात. देन नेक्स्ट 1.3 social bookmarking service. So under library 2.0, third types of service is provided to the users. This service is also provided under the web 2.0, that is called social bookmarking service. Okay, then when we are using the Google Chrome, at that time we type some keyword in the browsers and try to find out the website database on the Google or on the internet. At that time there is a bookmarking option is there. If you want to save the website address, then you can bookmark this website, then it will be listed on your टायटल बार. तर टायटल बारवरती तो मेनू लिस्ट होत असतो आणि त्यामधून आपल्याला तो मेनू त्या ठिकाणी सेव्ह करता येतो बुकमार्किंगच्या माध्यमातून. आणि आपण कोणत्या वेबसाईटला भेट दिली ही गोष्ट आपल्याला त्या ठिकाणी समजत असते. ती वेबसाईटवर जर आपल्याला परत माहिती शोधायची असेल तर त्याचा वापर करून आपण त्या वेबसाईटवरती जात असतो. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेले तुम्हाला बुकमार्किंग आपण बघूया थोडक्यात, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. ओके, तर या ठिकाणी जे ऑप्शन दिलेले असतात याच्यासाठी जसे की अबाउट स्टोअर आहे, जीमेल इमेज आहे, या ठिकाणी सोशल बुकमार्किंग सुद्धा ऑप्शन असतात
आणि त्यामध्ये आपण ते त्या ठिकाणी ते ऑप्शनचा उपयोग करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला ती वेबसाईट त्या सोशल बुकमार्किंगच्या माध्यमातून सेव्ह करता येते. ॲज अ हिस्ट्री म्हणून आपण पाहू शकतो की आपण कोणत्या वेबसाईटला भेट दिली. तर अशा प्रकारे या सोशल बुकमार्किंगचा उपयोग आपण या ठिकाणी करत असतो. एक वेबसाईट आपण विजिट करूया. unipune.com. Wait. Unipune. So with the help of this service we can save this website on our menu bar or title bar, it is called. Okay, so option is given here like this, or here maybe your favorite website you can list here. Social bookmark system or service is also given here. So there are many things are given here. With the help of this you can save your topic by using this kind of service, that is called the social bookmarking service. So where it is find, we know everyone सोशल बुकमार्किंग कुठं असतं हे प्रत्येकाला आपल्याला माहीतच आहे आणि त्याचा उपयोग करून आपण ते या ठिकाणी बघत असतो. त्याचा उपयोग काय होतं ते या ठिकाणी दिलेला आहे. इन सोशल बुकमार्किंग सिस्टम यूजर कॅन सेव्ह लिंक टू वेब पेज दॅट दे वॉन्ट टू रिमेंबर अँड शेअर विथ अदर्स यूजर्स. तर आपल्याला शेअर करायची असेल लिंक किंवा त्यामध्ये परत विजिट करायची असेल, परत इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करायची असेल, तर या सर्व कारणांसाठी आपण ती वेबसाईट सेव्ह करून ठेवतो सोशल बुकमार्किंगच्या माध्यमातून. These bookmarks can be made public or saved privately, shared only with the specified people or groups of peoples. Then there is option like you can keep these private as well as publicly. Okay, then both options are given there. The authorized people can usually use these bookmarks, and if you keep publicly these social bookmarking service, then authorized people, those who have given the rights, they can use or they can see this kind of web link. Then chronologically by category or tag via search engine. And most social bookmark service encourage users to organize their bookmarks with informal tag instead of traditional browsers based system of folders, although some service features categories, folders or combinations of folders and tags. This service also enable viewing of bookmarks associated with chosen tag and includes information about the numbers of users who have bookmarked then some social bookmarking. Okay, बुकमार्क हे प्रत्येकाला माहिती आहे, नेटवरती किंवा गुगलवरती आपण बुकमार्क कशा पद्धतीने करतो, का करतो त्याची माहिती आपल्याला आहेच. किंवा प्रॅक्टिकल पद्धतीने आपण त्याचा वापर देखील करत असतो.
social bookmarking service also draw interference from the relationship tag to create cluster tag or bookmarks. तर सोशल बुकमार्क सर्व्हिसचा उपयोग देखील आपण टॅग तयार करण्यासाठी देखील करू शकतो. बुकमार्क्स त्याच्यामध्ये आय टी लिस्ट, ब्लिंक लिस्ट, क्लिप्स टू क्लिक्स मार्क्स, hot links, delicious foods, simply, okay, all these we can use to provide this service. Then Blue Dot, Digo, etc. all these are nothing but the popular bookmarking services or platform. Libraries can make use of social bookmarking site using the RSS feed for subject discipline or in area for specialization relevant to them. तर लायब्ररी 2.0 मध्ये सुद्धा आपण किंवा लायब्ररीमध्ये सुद्धा या सर्व्हिसचा वापर करू शकतो की जेणेकरून युजर्स कोणकोणत्या गोष्टींना भेट दिली ती सोशल बुकमार्किंग करून ठेवू शकतात की जेणेकरून त्यांच्या लक्षात राहील की त्यांनी कोणत्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन शोधली होती आणि त्यावेळेस त्यांना कीवर्ड टाईप न करता ते सोशल बुकमार्किंग लिस्टमध्ये जाऊन त्याच्यावर क्लिक करतील आणि वन क्लिकवरती ते त्या इच्छित इन्फॉर्मेशनवरती जाऊ शकतात किंवा इच्छित स्थळावरती जाऊ शकतात. सोशल बुकमार्किंगचा खूप फायदा होतो कॅटेगरायझेशनसाठी, क्लासिफिकेशनसाठी, सेविंग ऑफ टाईम ऑफ युजर्स त्यासाठी पण त्याचा उपयोग होतो. टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इमिजिएटली, असे अनेक उपयोग आपण सोशल बुकमार्किंगचे पाहतो. त्याच्यानंतर वेगवेगळे पार्ट आपण या ठिकाणी बघितले, तिघं स्टडी केले. त्याच्यामध्ये टॅगिंग आलं, सोशल बुकमार्किंग आलं, ओके. या सर्वांचा अभ्यास आपण डिटेलमध्ये या ठिकाणी केला. त्याच्यानंतर आपण आता पुढच्या टॉपिककडे वळणार आहोत, वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस. ओके, म्हणजे काय? आता हा शब्द आपण या ठिकाणी ऐकतो आहोत, तर त्याचा उपयोग काय कसा होतो, त्याचा मिनिंग काय होतो ते सुद्धा या ठिकाणी समजून घेणं गरजेचं आहे. तर वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस, तर वेबविषयी आपण माहिती घेतच आहोत. त्यामध्ये वेब 1.0, 2.0, 3.0 यांच्याविषयी आपण माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ते कशा प्रकारे कार्य करतात, त्यांचं फंक्शन काय आहे, त्यांचं उद्दिष्ट काय आहे, ओके, याविषयी आपण बरीच माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामध्ये वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस आर बिकमिंग ॲन इंटिग्रल पार्ट ऑफ लायब्ररी इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग आर्मरी. तर वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस, ओके, तर याचा उपयोग लायब्ररीमध्ये होताना आपल्याला दिसतो. तर याचा उपयोग करून आपण कोणत्या गोष्टी करू शकतो? These services are able to use single interface to the seamlessly integrate results from wide range of online sources, emulating Google-like search experience to the users. तर सिंगल इंटरफेसच्या माध्यमातून किंवा गुगल सारख्या सर्च इंजिनच्या माध्यमातून आपण वेब वरती जी इन्फॉर्मेशन असते ती फाइंड आउट करण्यासाठी या सर्व्हिसचा उपयोग या ठिकाणी करू शकतो. ओके, the web scale discovery solution is getting wide acceptance from library community, which is evident from the fact that many libraries are replacing their federated search. Okay, तर अनेक ज्या लायब्ररी आहेत त्यांचा जो फेडरेटेड सर्च आहे, म्हणजे ओल्ड सर्च ज्याला आपण म्हणतो, तर त्याऐवजी आता ॲडव्हान्स सर्च म्हणून वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिसेसचा वापर करताना आपल्याला दिसत आहेत. सोल्युशन ऑफ द पास्ट डिकेड अँड अडॉप्टिंग दिस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नॉलॉजी. तर ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नॉलॉजी याच्याविषयी आपण माहिती घेणं गरजेचं आहे. इन लाईन ऑफ विथ वर्ड ट्रेंड resource discovery solution implementations is gathering momentum in Indian libraries also. जगामध्ये याचा उपयोग सर्रासपणे होतोच आहे, परंतु
भारतातील ग्रंथालयांमध्ये लायब्ररीमध्ये सुद्धा याने आपली जागा घेतलेली आहे, या सर्व्हिसने आपली जागा घेतलेली आहे किंवा या सर्व्हिसेसचा वापर होऊ लागलेला आहे. ॲज अन इव्हॉल्विंग टेक्नॉलॉजी डिस्कवरी सर्व्हिसेस pitch wide set of challenges for libraries. Discovery means what? Discovery means to find out. शोधून काढणे किंवा शोधणे किंवा सर्च हा शब्द आपण जनरली ऐकत असतो. तर हे सिमिलर वर्ड अर्थाने वापरले जातात. फाइंड आउट, सर्च, त्याच्यानंतर डिस्कवर, रिट्रीव, ओके, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन. डिस्कवरी सर्व्हिस पिच वाईड सेट ऑफ चॅलेंजेस फॉर लायब्ररीज. तर लायब्ररीसमोर डिस्कवरी सर्व्हिस वापरणे एक चॅलेंजेस आहे आणि त्याचे चॅलेंजेस काय आहेत ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर वेब स्केल डिस्कवरी इम्प्लिमेंटेशन इज रियली क्रिएटिंग अन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दॅट इंटिग्रेट्स नियरली ऑल लायब्ररी कंटेंट टू सिंगल प्लॅटफॉर्म. तर वेब डिस्कवरी सर्व्हिसच्या माध्यमातून आपण अशा प्रकारचा सिंगल प्लॅटफॉर्म तयार करू शकतो, इंटिग्रेट, की ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व प्रकारची माहिती त्या ठिकाणी प्राप्त होते. कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल्स, ओके, एज्युकेशनल, नॉन एज्युकेशनल, सर्व प्रकारची. They should have good understanding about the concept of web scale discovery solutions, its technology, major players and evolutions, parameters of selecting discovery services, its implementations, procedures and post implementation maintenance. Okay. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस ह्या लायब्ररीमध्ये वापरल्या जात असतात. त्यापैकी वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस ही मेजर सर्व्हिस आहे, इम्पॉर्टंट सर्व्हिस आहे आणि त्याचा उपयोग करून आपण इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करणे, इन्फॉर्मेशन सर्च करणे, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करण्यासाठी करत असतो. What is a web scale discovery? Okay, the web scale discovery service are those integrate web based service with major potential to transfer the nature of library system. So it is a kind of service which transfer from traditional to modern library. It transfer the manual to modify library. So that is why lot of chances are come in front of us to provide the effective services to the users. अनेक संध्या आपल्या समोर निर्माण होतात न्यू टेक्नॉलॉजी वापरल्यामुळे आणि ही अशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी की जे ट्रॅडिशनल लायब्ररीचे रूपांतर मॉडर्न लायब्ररीमध्ये करत असतं, नॉन टेक्नॉलॉजिकल लायब्ररीचे रूपांतर टेक्नॉलॉजिकल लायब्ररीमध्ये करत असतं. ओके, तर अशा प्रकारे ऑनलाईन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण या सर्व्हिसेसचा उपयोग करू शकतो. These services are offered as a cloud computing model and have the capacity to model easily connect researcher with the library's vast information repository including remotely hosted resource and local content. The web scale discovery services ही ऑनलाईन सर्व्हिस असते, लाईक इंटरनेट, लाईक गुगल, लाईक वेब, आणि त्यामुळे रिमोट ॲक्सेसने युजर याच्याशी कनेक्ट होतात, मल्टी ॲक्सेस करू शकतात. they can save their time, money, energy, they can access the information from the library anyway, anytime, anywhere. There is no restrictions of time, there is no restrictions of place, there is no restriction of any kinds of rules and regulations. So that is why it is widely used all over the world.
इन द लायब्ररीज. आणि त्यामुळे ही सर्व्हिस जी आहे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड वापरली जाते आहे विदाउट एनी हर्डल, कोणत्याही समस्येशिवाय. कारण की यामध्ये खूप फायदे आहेत, जसं की मल्टी ॲक्सेस आहे, रिमोट ॲक्सेस आहे. इट विल सेव्ह द टाइम, मनी, एनर्जी ऑफ युजर्स. ओके, so it provides unified platform for library users to access and search from all the library resources to get single set of result by providing Google like experience with the following basic features. तर आपण तर अभ्यासतो आहोत वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस, परंतु एक्झाम्पल म्हणून आपण काय घेणार किंवा कोणती सर्व्हिस आपण एक्झाम्पल म्हणून या ठिकाणी सादर करणार, तर ती आहे गुगल. तर गुगलचा एक्सपिरियन्स सर्वांनाच आहे, यालाच आपण वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस म्हणतो. गुगल काय करतं, आपल्याला वेबवरून वेगवेगळ्या प्रकारची जी इन्फॉर्मेशन असते ती फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न आपल्याला करत असतं. तर गुगलच्याबद्दल सर्वांना माहीतच आहे. इट इज अ काइंड ऑफ सर्च इंजिन, इट इज अ काइंड ऑफ वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस. अँड इफ यू वॉन्ट टू information from this service, then you put or you write just one word there and you will get immediately information or thousand of result within few seconds. Okay, so this happen in case of Google. So that is why Google is one of the best web scale discovery service which is provided all over the world. Okay, for example, we can okay, then as softwares we try to find out. Okay, then we will get information immediately within few seconds. Okay, how many results are come there. Okay, many videos and links and text websites are here. Okay, within few seconds. So in this way, by using web scale discovery service like Google, we can get information immediately, and this will help to the library also. याचा उपयोग लायब्ररीला देखील होतो. लायब्ररीमध्ये जे युजर येतात त्यांना देखील आपण त्याचा उपयोग करून देऊ शकतो, की जेणेकरून प्रत्येकाला जी इन्फॉर्मेशन हवी आहे ती त्या या ठिकाणी प्राप्त होईल. ओके, तर मॅन्युअली जर आपण एखादी इन्फॉर्मेशन शोधण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला बराच वेळ जातो, टाईम आणि एनर्जी त्यामध्ये वेस्ट होऊ शकते. ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा हा फार मोठा ड्रॉबॅक आपल्याला या ठिकाणी म्हणावं लागेल, की इन्फॉर्मेशन ही लगेच आपल्याला प्राप्त होत नाही. इट विल टेक सम टाइम. इट इज वेस्टेड ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी. दॅट इज वाय in all over the world, in many libraries, web scale discovery service are using to find out immediately information. Within second you will get thousands of result. काही सेकंदामध्ये तुम्हाला गुगल थाउजंड ऑफ रिझल्ट प्रोव्हाइड करतं. त्यामुळे तुम्ही तात्काळ इन्फॉर्मेशन शोधणारी सर्व्हिस ॲक्सेप्ट करणार, की उशिरा इन्फॉर्मेशन शोधणारी सर्व्हिस तुम्हाला अफोर्डेबल आहे. तर निश्चितच युजर ती तात्काळ सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, ती सर्व्हिस लोकांना आवडत असते किंवा ती अफोर्डेबल असते, त्यामुळे त्याला प्रेफरन्स युजर देत असतात. ओके, कारण की आजच्या या धावपळीच्या जगामध्ये कोणाकडेच टाईम नाही. जर आपली एनर्जी आणि मनी जर वेस्ट होत असेल तर आपल्याला इफेक्टिव्ह सर्व्हिस आणि इमिजिएटली सर्व्हिस प्राप्त होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे प्रत्येक युजर्स आपला टाईम कशाप्रकारे वाचेल यासाठी प्रयत्न करत असतो. आणि त्यामुळे
जर का त्याला इमिजिएट सर्व्हिस प्राप्त होत असेल कुठेही कोणत्याही प्रकारची, तर तो ती घेणं पसंत करतो. आणि लायब्ररीमध्ये सुद्धा ज्यावेळेस युजर येतो, कोणत्याही युजरला टाईम वेस्ट करणं आवडत नाही. जर तो लायब्ररीमध्ये आल्यानंतर जर त्याचे 2 तास 3 तास किंवा पूर्ण दिवस एखादी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यामध्ये जात असेल, तर त्याची चिडचिड होते. त्याचा जो टाईम आणि मन एनर्जी आहे ती त्याला वाया गेल्यासारखं वाटतात, आणि काम न झाल्यास अजून त्याला मग जास्त राग येत असतो किंवा तो जास्त फ्रस्ट्रेट होतो. अशा प्रकारचे उदाहरण आपण लायब्ररीमध्ये नेहमीच पाहतो. तर यावर मात करण्यासाठी लायब्ररीमध्ये वेब स्केल डिस्कवरी सर्व्हिस म्हणजे गुगलच्या माध्यमातून, गुगलसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपण युजरला इमिजिएटली इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, तर गुगलच नव्हे तर आता ChatGPT आहे, त्याच्यानंतर पिच्चू आहे, बरेच आहे, जीपाय आहे, अनेक जे AI प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आलेले आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन प्राप्त करू शकतो. ऑडिओ, व्हिडिओ, त्याच्यानंतर टेक्स्ट, इमेज वगैरे वगैरे. ओके, आणि गुगलच्या पेक्षाही फास्ट इन्फॉर्मेशन यामध्ये प्राप्त होते, आणि आपल्याला हवी आहे तशी इन्फॉर्मेशन AI प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. तर काही फीचर्स त्याचे या ठिकाणी दिलेले आहेत, ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. गुगल लाईक एक्सपिरियन्स विथ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स. गुगलचे काही फीचर या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. ते फीचर्स कोणती आहेत ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर गुगल सर्वांना माहिती आहे एक प्रकारचं सर्च इंजिन आहे. त्यावरती अनेक प्रकारच्या वेबसाईट ह्या असतात, आणि गुगल काय करतं, गुगलमध्ये असे अल्गोरिदम तयार करण्यात आलेले आहेत की ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्याचं काम करतात. त्याच्यावर एक कीवर्ड टाकला तर ते 1000 ऑफ वेबसाईट फाइंड आउट करतं आणि सर्व रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आपल्याला एका जागी आणून ठेवतं. तर गुगल ॲक्च्युअली गुगलवर इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली नसते, परंतु गुगलवर वेबसाईट असतात. त्या वेबसाईट स्क्रॉल करण्याचं काम किंवा त्या वेबसाईटमधील किंवा डेटाबेसमध्ये जी इन्फॉर्मेशन ती ट्रॅक करण्याचं काम, त्यांचे लिंक, त्यांचे वेबसाईट ॲड्रेस, त्यांची यूट्यूब लिंक वगैरे एका ठिकाणी आणण्याचं काम आपल्याला गुगलच्या माध्यमातून होत असतं. त्यामुळे गुगल खूप महत्त्वाची भूमिका इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यामध्ये आपल्याला करत असतं. त्यालाच आपण So what is the features of Google is given here. Unified platform to search all the resources including license, open, so-called local collection. Okay, it is unified platform. Unified means all kinds of the information we will get us on one platform. कोणत्याही प्रकारची माहिती जेव्हा आपल्याला एकाच प्लॅटफॉर्मवरती प्राप्त होत असते त्याला युनिफाईड किंवा युनिव्हर्सल प्लॅटफॉर्म असं देखील आपण म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग लायसन, ओपन, जे लायसन असेल, पेड असेल, नॉन पेड असेल, फ्री असेल, लोकल असेल, युनिव्हर्सल असेल, सर्व प्रकारची इन्फॉर्मेशन एकाच ठिकाणी भेटते. प्री हार्वेस्टेड सेंट्रलाइज इंडेक्स ऑफ मेटाडेटा. ओके, प्री हार्वेस्टेड मीन्स सेंट्रल इंडेक्स ऑफ मेटाडेटा. त्याच्यामध्ये इंडेक्स ऑफ मेटाडेटा असतं, म्हणजे प्रॉपर माहिती आपल्याला जी माहिती आपण शोधतो त्याची संबंधितच माहिती आपल्याला प्राप्त होते. इरिलेव्हंट माहिती आपल्याला या ठिकाणी प्राप्त होत नाही. ओके, त्यामुळे आपण याचा उपयोग रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यासाठी करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला टाईम, मनी, एनर्जी या ठिकाणी सेव्ह होतो. Google like a single search box, and it is very easy use for the users. It is very easy to handle. It is easy interface. Single box असतो आणि तो बॉक्स indicate itself that I am a search. मी शोधून देऊ शकतो. It appeal to you. Okay, that is why user attract it, and if you want some information, then he put just word there in the box and click on the search button
then you will get the relevant information regarding this keyword. ओके, त्याला तो सर्च बॉक्स एक प्रकारे ॲपेलच करतो आणि जी माहिती युजरला हवी असते तो फक्त एक कीवर्ड टाकतो त्याच्यामध्ये आणि त्याच्या संबंधित इन्फॉर्मेशन आपल्याला लगेच प्राप्त होत असते. ओके, गुगल फेमस होण्यामागचे एक कारण म्हणजे काय, तर त्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ते काय सिंगल इंटरफेस आहे, सिंगल बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये दिलेला आणि खूप युजर फ्रेंडली आहे. इवन एज्युकेटेड अँड नॉन एज्युकेटेड पीपल आर ऑल्सो यूज दिस बॉक्स. स्मॉल चाइल्ड अँड एल्डर आर ऑल्सो यूज दिस बॉक्स. ओके, तर सर्व कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पद्धतीने हा बॉक्स तयार करण्यात आलेला आहे की ज्याच्यामध्ये सर्वच प्रकारची युजर त्याचा वापर करू शकतील. ओके, तर नॉन एज्युकेटेड कशा प्रकारे तयार करू शकतात, त्याच्यामध्ये व्हॉइस सर्च दिलेला आहे की त्यावर क्लिक करून तुम्ही बोलून तुम्हाला जी हवे असलेले व्हिडिओ, ऑडिओ, पिक्चर शोधू शकतात आणि स्मॉल बॉईज पण त्याचा उपयोग करतात व्हॉइस सर्चचा. ओके, तर अशा पद्धतीने ते सर्वांना सुटेबल आहे, सर्वांना कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे, अशा पद्धतीने तयार करण्यात आलेला आहे. सिंगल रिझल्ट लिस्ट फॉर ऑल कलेक्शन. ओके, कीवर्ड टाकल्यानंतर लगेचच आपल्याला त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती माहिती प्राप्त होते. ऑल कलेक्शनमधून ती माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी प्राप्त होत असते. इथे तुम्ही बोलून ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी शोधू शकतात. ओके, गुगल. तर अशा प्रकारे सिंगल बॉक्स आहे आणि आपल्याला लगेच कळतं की याच्यात आपल्याला काहीतरी शोधायचं आहे आणि आपण कीवर्ड टाकल्यानंतर लगेचच ती माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी प्राप्त होत असते. ओके, त्याला सर्च बॉक्स म्हणतात आणि गुगलचे हे या ठिकाणी प्रोडक्ट दिलेले आहेत, इमेज वगैरे शोधू शकतात तुम्ही आणि याच्यावर क्लिक केले तर सर्व प्रोडक्ट गुगलचे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात, जेणेकरून आपल्याला जी प्रकारची माहिती हवी आहे त्या प्रकारच्या प्रोडक्टवर जाऊन आपण त्याचा वापर त्या ठिकाणी करू शकतो. ओके, आणि तुम्ही फक्त या ठिकाणी एक कीवर्ड टाकला जसं की AI सॉफ्टवेअर किंवा AI कोर्सेस, तर आपल्याला संपूर्ण माहिती या ठिकाणी प्राप्त होत असते याच्या संदर्भात, AI सॉफ्टवेअरच्या संदर्भात. आणि हे ऑल कलेक्शनमधून म्हणजे गुगलवर जेवढे वेबसाईट, डेटाबेस आहेत, ई-बुक्स आहेत किंवा वेबसाईट आहेत त्या सर्वांमधून फाइंड आउट करून आपली रिलेव्हंट जी इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्यासमोर सादर केली जाते विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम्स. They scroll the information throughout the internet, throughout all the database which are available on the Google. So in this way, at one platform we can get immediately information through this single platform. तर अशा प्रकारे गुगलची माहिती आपण या ठिकाणी बघू शकतो. गुगलविषयी माहिती आपण बघत आहोत. रिलेव्हन्सी रँकिंग अक्रॉस द एंटायर रिझल्ट. ओके, याच्यामध्ये रिलेव्हंट आणि इरिलेव्हंट असे दोन प्रकार असतात आणि इफ यू पुट जस्ट वन कीवर्ड देन related to your keywords all the information you will get immediately within few seconds. Okay, not irrelevant information is given by the Google. irrelevant information आपल्याला त्या ठिकाणी न देता रिलेव्हन्स इन्फॉर्मेशन कशा प्रकारे देता येईल त्याच्यावर गुगल काम करतं आणि त्यामुळेच गुगल फेमस होण्यामागचे हे महत्त्वाचं कारण आहे.
कारण की गुगलने तशा प्रकारचे प्रोग्राम किंवा अल्गोरिदम तयार केलेले आहेत की आपण कीवर्ड टाकल्यानंतर त्याच्याशी रिलेव्हंटच इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त होते, इरिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त होत नाही. आणि जर इरिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त झाली असती तर मग आपण गुगल वापरलं नसतं. कारण की फाइंड आउट केल्यानंतर जर आपल्याला रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होत नाही तर मग आपण गुगल वापरलं नसतं. तर रिलेव्हन्सी खूप महत्त्वाची आहे. फुल फीचर्स युजर इंटरफेस, आणि त्याच्यामध्ये खूप फीचर्स आहेत. युजर फ्रेंडली आहे, सिम्पल इंटरफेस आहे, कोणी पण वापरू शकतो. जसं की मी मगाशी सांगितलं, एज्युकेटेड, नॉन एज्युकेटेड, स्मॉल, एल्डर्स, ऑल काइंड्स ऑफ द पीपल कॅन यूज दिस टाइप ऑफ प्लॅटफॉर्म. फॅसेट अँड टूल्स फॉर नॅरोविंग रिझल्ट. ओके, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅसेट अँड टूल्स गुगलवर उपलब्ध आहेत की त्याच्यामध्ये आपल्याला नॅरो रिझल्ट प्राप्त होत असतात. रिलेव्हंट बट नॅरो, लिमिटेड. जर अनलिमिटेड रिझल्ट प्राप्त झाले तर मग ते फाइंड आउट करणं बी डिफिकल्ट होतं. विच इज ॲप्रोप्रिएट ऑर नॉट ॲप्रोप्रिएट, विच वी वॉन्ट अँड विच वी डू नॉट वॉन्ट. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अगेन. ओके, परत ते शोधणं अजून कठीण होऊन जातं. त्यामुळे लिमिटेशन किंवा नॅरोविंग रिझल्ट हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं फीचर गुगलचं आपल्याला या ठिकाणी पाहता येईल. होल्डिंग अँड स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर लायब्ररी कॅटलॉग आयटम्स. ओके, तर अनेक प्रकारचे स्टेटस इन्फॉर्मेशन किंवा होल्डिंग करण्याचं काम या ठिकाणी गुगलच्या मार्फत होत असतं. त्यामध्ये जसं की आपण बघितलं, सोशल बुक मार्किंग वगैरे आहे, टॅगिंग सिस्टम आहे, यांचा फायदा युजरला होत असतो. कनेक्शन टू फुल टेक्स्ट. ओके, तर ज्यावेळेस आपण गुगलवर माहिती शोधतो लाईक दिस. ओके, तर अशा प्रकारचे लिंक्स किंवा वेबसाईट, डेटाबेस आपल्यासमोर येत असतात, परंतु त्यावर आपण क्लिक केल्यानंतर वन बाय वन डिटेल इन्फॉर्मेशनमध्ये आपण जात असतो. ओके, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या नेक्स्ट पेजवरती प्राप्त होत असते. अजून कशा संबंधित, कोणत्या संबंधित माहिती पाहिजे ती माहिती इथं डिटेलमध्ये प्राप्त होत असते. बघा, तर अशा प्रकारे आपण माहिती गुगलच्या माध्यमातून प्राप्त करू शकतो. कनेक्शन टू फुल टेक्स्टमध्ये आपण जाऊ शकतो. ॲब्स्ट्रॅक्ट तर आपण वाचतोच. सुरुवातीला लिंकच्या स्वरूपात, डेटाबेसच्या स्वरूपात आपल्याला ॲब्स्ट्रॅक्ट दिलं जातं, परंतु ते वाचून आपण फुल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी प्राप्त करू शकतो लिंकवर क्लिक करून. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, इंडेक्सिंग प्रोव्हाइडेड, मेंटेन रिमोटेड बाय द वेंडर्स. तर गुगल जी कंपनी आहे त्या कंपनीला जगामध्ये तोड नाही असं आपण जरी आता म्हटलं तरी हरकत नाही. गुगल हॅज क्रिएटेड मोनोपॉली ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ वेब. वेबच्या दुनियेमध्ये गुगलने जगामध्ये एक मोनोपॉली तयार केलेली आहे. त्यांनी अशा प्रकारच्या फॅसिलिटीज युजरला फ्री दिल्या आहेत की हे आपलंच वेब आहे, इंजिन आहे, सर्च इंजिन आहे, अशा प्रकारे प्रत्येकाची भावना होते. आणि एवढं युजर फ्रेंडली आहे की ते कसं वापरायचं यासाठी कोणाचं गायडन्स घेण्याची आवश्यकता नसते. आणि ते इतकं रिलेव्हंट आहे, इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त करते की कोणाला विचारण्याची गरज नसते की कोणती माहिती रिलेव्हंट आहे आणि कोणती इरिलेव्हंट आहे. शिवाय गुगल एवढं फ्री दिलं आहे सर्व सुविधा की आपल्याला दुसऱ्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे असे अनेक फायदे आपल्याला गुगलच्या माध्यमातून प्राप्त होत असतात. त्यामुळे गुगल हे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड एकमेव सर्च इंजिन असं झालं आहे की त्याला दुसरा कोणी कॉम्पिटिशनमध्ये सध्या तरी नाही. ओके, अगोदर याहू हे जे सर्च इंजिन होतं ते वापरलं जायचं, परंतु याहूमध्ये काही रेस्ट्रिक्शन होते, काही ड्रॉबॅक होते, त्यामुळे ते मागे पडलं. त्याच्यानंतर अनेक इंटरनेट एक्सप्लोरर आहे, मायक्रोसॉफ्ट इंजिन आहे, सर्च इंजिन आहे, अनेक सर्च इंजिनसुद्धा त्याच वेळेस गुगलच्या सायमल्टेनियसली शोधले गेले. परंतु गुगलच का फेमस झालं त्यामागची त्याची जी फीचर्स आहेत
गुगलचे जे प्रोडक्ट्स आहेत, गुगलचे जे सर्विसेस फ्री आहेत, गुगलचे जे एक्सटेन्शन आहेत, ही सर्व गोष्टी त्याला कारणीभूत आहेत. त्याच्यानंतर नीड अँड स्कोप. Discovery solutions are really great tool, both tool that help libraries in their strive to bring back their users, many of whom rely heavily on Google for their research by providing one-stop access to library subscribe resources. The discovery solutions are really great tool. It is a kind of great tool because with the help of this we can use numbers of tools and technique to find out the informations, right? So if we take example of this, then Google is the best example, and practically we can do it on the Google, right? So everyone is using the Google now. Okay, already when we purchase the computer, laptop, tab, whatever device, then Google inbuilt already there, and with the help of this Google search engine we can use the internet also, right? So Google Chrome play important role for getting the information. तर याची नीड अँड स्कोप काय आहे? डिस्कवरी सोल्युशन आर रियली ग्रेट टूल दॅट हेल्प लायब्ररीज इन देअर स्ट्राइव टू ब्रिंग द बॅक देअर यूजर्स अँड मेनी ऑफ whom rely heavily on Google for their research. So there are many users, they have their different needs of informations. Those belong to the education field, they are getting the information for doing the research, they are getting the information for conducting their project, for carry on their academic work. And those who are not belong to the education non-educational field, they are belong to commercial field, they bring the information to conduct their project, to complete their project, to get the benefit, to get the knowledge, how to advertise, how to manage all these things. तर कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोघं प्रकारची इन्फॉर्मेशन या गुगलच्या माध्यमातून आपण प्राप्त करू शकतो. एज्युकेशनल नॉन एज्युकेशनल दोघं प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपण गुगलच्या माध्यमातून प्राप्त करू शकतो, आणि ती इन्फॉर्मेशन प्राप्त आपल्याला होत असते आणि वेगवेगळ्या कामासाठी आपण ती वापरत असतो. त्यामुळे गुगल प्रत्येकालाच हवंसं वाटतं. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे काय? प्रत्येकाची जी इन्फॉर्मेशन नीड आहे ती फुलफिल करण्याचं काम गुगलच्या माध्यमातून केलं जातं. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची जी इन्फॉर्मेशन नीड असेल आणि त्याला जर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करायची असेल तर गुगलशिवाय त्याला पर्याय नाही, आणि तो गुगलच वापरत असतो, दुसरा प्लॅटफॉर्म तो वापरत नाही. कारण त्याला माहीत आहे इट इज अ प्लॅटफॉर्म where we can get all kinds of the information at one place. जसं शहरामध्ये सिटीमध्ये प्लेस असतं मार्केट प्लेस, की ज्या ठिकाणी गेल्यानंतर सर्व वस्तू आपल्याला एकत्र भेटतात. त्यातूनच मॉल संस्कृती निर्माण झाली, आणि मॉलमध्ये गेल्यानंतर सर्व वस्तू एका ठिकाणी आपण परचेस करू शकतो. अनेक सेक्शन त्यामध्ये असतात. अगदी त्याच प्रमाणे गुगलसुद्धा एक अशाच प्रकारचं प्लॅटफॉर्म आहे की सर्व प्रकारची माहिती, सर्व प्रकारची नीड जी आहे, इन्फॉर्मेशन नीड आहे, ती फुलफिल करण्याचं काम या गुगल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून होत असतं. So library have to take wise decision in adopting these solutions after considering the range resource they subscribe, possible impact on users and cost factors. In Indian context, big library system like university libraries, IIM, IITs and AIMS etc. subscribe lot of resources like electronic journals, electronic books and database, and their own digital repository and OPAC, and many of them are part of different consortium. So physically library have subscribed different types of database, consortiums and e-books and e-journals,
and with the help of this discovery service or Google, we can use all kinds of the database, all kinds of the consortiums, all kinds of the ebooks. Okay, so here is one sense user are in very advantageous positions regarding access the resources, but often in the confusion from where to start and which resources to be used to get their information. Many users want their information on the time, but some are become confused, they don't know how to find out the information, but we can give the suggestion such a kind of the users, those who become the confused. Google is very easy platform, it is user friendly, anybody can use, even the non-educated people, small child also use the Google with the help of Google Voice, and in this way they will get immediately information from the Google. So these force users to depend on Google like search engine to get their information. So each and every people, whether it is commercial field or non-commercial field, whether it is from educational, non-educational field, all kinds of users are depend on the Google to get their information, because all types of information need are fulfilled by the Google there. So many studies show that many of the resources are underutilized due to the lack of information to the users regarding the availability of such resources in library. Web scale discovery solution eliminate the relevant information from multiple resources that are subscribed by the library. They also provide fair opportunity to all resources to get retrieved and utilized. तर वेब डिस्कवरी सर्व्हिस आपल्याला काय मदत करतं, तर रिलेव्हन्स इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करतं, टाइम मनी एनर्जी सेव्ह करतं, 1000 ऑफ रिझल्ट डिस्प्ले करतं within few seconds. All kinds of information we will get at one on one platform. एकाच प्लॅटफॉर्मवरती सर्व प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त होत असते. तर हे सर्व फायदे आपल्याला गुगल आणि वेब डिस्कवरी सर्व्हिसच्या माध्यमातून होत असतात. ओके, so in case of research libraries and even through their users base is less compared university and big libraries. So in this way we can conclude here this topic that web discovery service play very important role for getting the any kinds of information to the users. And what are the features of web discovery services? An example we have been also discussed on this topic in details. So next topic is given there, components of web scale discovery services. So after understanding the meaning, uses, features, history of web discovery services, example of web discovery services, now we are going to move components of web discovery services. And which are the components they are given here? Contain first one, then second one is given technology, harvester, metadata mapping, then next one central index, already we have discussed in the features, link resolver. Okay, then next algorithm, relevancy algorithms, interface, major players. So all these are nothing but the features or components of web discovery services which we are going to discuss in tomorrow lectures. So today we will stop here. Remaining part of this
topic we will discuss tomorrow. Thank you.